महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमारी चेनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। 23 ऑक्टोबर करंट अफेर्स 2025 फूल केमिस्ट्री कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लागे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करजो। यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। नवा प्रश्नों ने नवी चैनल वीडियो साथे फरी मळीशुं। अने मित्रों खूब ज आपणे तैयारी करी आवीशुं। तैयारीनी साथे प्रश्नों सोल्यूशन करावीशुं। अने खास करीने वधारे चर्चा न करता आपणे तलाटी रेलवे तेमज पुलिस कोन्स्टेबल सचिवालय जूनियर क्लार्क रेलवे पुलिस तेमज कंडक्टर जेवी परीक्षानी अंदर प्रश्न पूछाई शके तेवा सोल्यूशन करावीशुं। क्रिकेटना प्रश्नों हशे, तेनी अंदर फीफा वर्ल्ड कपना हशे, चेस लगता प्रश्नों हशे, तेमज राज्य विशेना प्रश्नों हशे। कोई प्रश्न हशे तो टॉपिक विषे चर्चा करीशुं। तेना विषे 10 प्रश्नों 15 जेटला प्रश्नों कायमना सोल्यूशन करावीए छीए। तेमां टॉपिक विषे माहिती आपी छे। कोई राज्य हशे तो तेना विषे अलगथी 10 प्रश्नों की माहिती आपीए छीए। 50 जेटला टॉपिक में आ विडियो बनाववामां आवे छे अने छेल्ले 1 महीनानुं करंटना प्रश्नों मौलिक चर्चा करवामां आवे छे। 6 महीनाना मित्रों सॉरी अने एक भाग अपलोड करवामां रोजनो आवे छे। 1 થી 10 भाग छे। 6 महीनाना प्रश्नों सोल्यूशन 1 થી 10 भाग में आपणे चर्चा करीए छीए। अत्यारे भाग 8मो छे जे छेल्ले मौलिक चर्चा करीशुं। तो प्रश्न 1 हाल में क्या देश ने 50 वर्ष जूना कफाला ने खत्म करी दीधो छे? तो सऊदी अरब। तो कैपिटल सऊदी अरबनी अंदर जे ने ए सिस्टम थी कि वीजा कढावी पड़ती। जो कोई कंपनी में नौकरी करतो ने त्यां मित्र तेने तो आवा जवानी वीजा कढावी पड़ती थी। जवानी पण वीजा कढावी पड़ती थी। ए खत्म करी दीधेली छे। तो सऊदी अरबનું कैपिटल है रियाद, करन्सी है सऊदी रियाल, सलमान है किंग है सलमान बिन अब्दुल अल सऊद और पीएम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। सऊदी अरब ने भारत में राजदूत सुहेल आजाद खान नियुक्त करवामां आवेला छे। सऊदी अरब पीप फॉर जागरूकता कार्यक्रमनी साथे तेलुगु भाषा दिवस मनावे छे। भारत ने आभूषण व्यापारने वधारवा माटे जेद्दा साजेक्स में 2025 नो शुभारंभ थयो जे सऊदी अरब में छे। सऊदी अरब ने निःशुल्क उमरा सेवा शुरू करी। भारत ने सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग वधारवा माटे संयुक्त कार्य समूहनुं गठन कर्युं छे। सऊदी अरबनी फर्म मादेनी साथे 5 वर्ष डीएपी खातर माटे समझौता थया। सऊदी अरब टू रहित नामनी एक वैश्विक मंच लॉन्च करवामां आवी छे। सऊदी अरब ने भारत में सहित 14 देशों पर वीजा पर प्रतिबंध लगाव्यो छे। प्रश्न 2 हाल में IUCN नो 90मो सदस्य कोण बन्यो छे? तो तुवालू। तो IUCN नो फूल नाम है IUCN नो फूल नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर। तो तुवालू कैपिटल है फुनाफुती। करन्सी तुवालून डॉलर अथवा ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ 2 करन्सीनो उपयोग थाय छे। पीएम है फेलेटी टीयू बराबर। प्रश्न 3 हाल में भारतीय नौसेना त्रिवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2025 बीजो संस्करण क्या शुरू थयो? तो न्यू दिल्ही। दूध उत्पादन में टॉप राज्य जणावो। कॉमेंट में जवाब आपजो। बस तो खास करीने तेनी अंदर कॉमेंट में जवाब तमे आपजो। प्रश्न 4 हाल में भारत ने क्या देश ने वैज्ञानिक सहयोग वधारवा माटे रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू करवामां आव्यो छे? तो ब्रिटेन बराबर। तो ब्रिटेननो कैपिटल है लंडन, करन्सी है पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है केर स्टारमर ने बराबर। तो ब्रिटेन विषय चर्चा करी। डेविड लेमीने ब्रिटेनना नवा उप प्रधानमंत्री नियुक्त करवामां આવ્યા। કૃષાંગી મિશ્રાને બ્રિટનમાં સૌથી યુવા સોલિસિટર બની છે। જેકબ બેથલ ઇંગ્લેન્ડના યુવા ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન બન્યા છે। ઇંગ્લેન્ડના સ્પેનને હરાવીને યુરો કિતાબ 2025નો કિતાબ જીત્યો। ટેસ્ટ ક્રિકેટને સર્વાધિક રન બનાવવાવાળો બીજો બેટ્સમેન ઇંગ્લેન્ડના ક્રિકેટર જો રૂટ બન્યા છે। પહેલા નંબરમાં સચિન તેંડુલકર છે। ભારત અને સરકારે યુકેની સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટને મંજૂરી આપી છે। બ્રિટનની મતદાનની ઉંમર ઘટાડીને 16 વર્ષ કરવામાં આવી। યુકેને ભારતની નૌસેનાની સાથે ઉત્તરી અરબની સાગરને પાસેક્સ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવેલું बराबर। प्रश्न 5 हाल में जापान और सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करवा वाळो प्रथम स्वर कलाकार कोण बनी है? तो मसाको नोजावा। प्रश्न 6 हाल में कोण वन क्षेत्र विश्व स्तर पर 9मो स्थान पर पहुंच्यो? तो भारत बराबर। तो 18मो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन भारत में करवामां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक भारत 151 स्थान पर है। नॉर्वे टॉप पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर वधीने 80.9 थी। भारत ने कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 थी। भारत ने UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष पसंद करवामां आवी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत
102માં સ્થાન પર છે. ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવ અધિકાર પરિષદમાં 7મી વખત નિર્વાચિત થયો છે. ભારતની દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો ડોમેસ્ટિક એવિએશન માર્કેટ બન્યો છે. ભારતે રાષ્ટ્રીય ઊંટ સ્થિરતા પહેલ શરૂ કરી. ભારતે ન્યૂ દિલ્હીમાં આયોજિત વિશ્વ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં 22 પદક જીત્યા. BWF એટલે કે વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ 2025નું ભારત આયોજન કરવામાં આવ્યું. ISSF જુનિયર વિશ્વકપની પદક તાલિકામાં ભારત ટોપ પર છે. બરોબર. પ્રશ્ન 7, હાલમાં કોને નવો બ્રાઉઝર એટલાસ લોન્ચ કર્યો છે? તો ઓપન એઆઈ. પ્રશ્ન 8, હાલમાં કયા દેશની રાજધાની 30 દિવસોની આપાતકાળની ઘોષણા કરી છે? તો પેરુનું કેપિટલ છે લીમા. કરન્સી છે પેરુવિલિયન સોલ. રાષ્ટ્રપતિ છે જોસે ઝેરી. બરોબર. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા રાજ્યના બેસતું વર્ષ મનાવવામાં આવ્યું છે? તો ગુજરાત. તમાકુ ઉત્પાદનનું ટોપ રાજ્ય કયું છે? બરોબર, ટોપ દેશ કયો છે? સોરી મિત્રો, તો કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. તો ગુજરાતનું કેપિટલ છે ગાંધીનગર. સીએમ છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. રાજ્યપાલ છે આચાર્ય દેવવ્રત. કપાસ ઉત્પાદન ટોપ પર છે. લોકસભાની 26, વિધાનસભાની 182, રાજ્યસભાની 11. ગીર નેશનલ પાર્ક નળ સરોવર તળાવ, થોળ તળાવ, કંકરિયા તળાવ, ખીજડીયા તળાવ ગુજરાતમાં લાવે છે. હર્ષ સંઘવી ગુજરાતમાં નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા. કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેજબાની અમદાવાદમાં કરાશે. ભૂમિ પ્રશાસન અને આપદા પ્રબંધન રાષ્ટ્રીય સંમેલન ગાંધીનગરમાં થયું. પ્રધાનમંત્રી સૂર્યઘર યોજના હેઠળ ગુજરાતનો ચોથો ગામ ધોરડો બન્યો છે. એશિયાની સૌથી વધારે રેલ સંચાલન કમાન્ડ સેન્ટર લાઇનનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં સૌથી વધારે અત્યાધુનિક ખેલ પરિસર ઉદ્ઘાટન અમદાવાદમાં નારણપુરામાં થયું. ગુજરાતને કચ્છના મટાનું મધગામમાં જારો સેટ નામની નવી દુર્લભ ખનિજ મળી છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન 11, હાલમાં કોને ભારતીય સેના માટે લેફ્ટિનેન્ટ કર્નલ માનદ ઉપાધિ પ્રદાન કરવામાં આવી છે? તો નીરજ ચોપડા. પ્રશ્ન 11, હાલમાં ભારતને કયા તકનીકની મિશનનો પૂર્ણ દાતાવાસનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો અફઘાનિસ્તાનનો કેપિટલ છે કાબુલ. કરન્સી છે અફઘાની. પીએમ છે હસન આખુદ. 9 ઓગસ્ટે અફઘાનિસ્તાન દેશનો સ્વતંત્રતા દિવસ મનાવવા દુનિયાની સૌથી વધારે ખાદ્ય સુરક્ષિત દેશ અફઘાનિસ્તાનને ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. ચા ઉત્પાદનમાં ટોપ દેશ કયો છે? કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. અફઘાનિસ્તાને ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, જુગારની આદત ન પડી શકે એટલા માટે. અને અફઘાનિસ્તાન પોલિયોની વેક્સિન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સી ઘરને અફઘાનિસ્તાનની ટીમના સહાયક કોચ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો પ્રશ્ન 12, હાલમાં કયા રાજ્ય દેશના ઐતિહાસિક અંડર-20 ફિફા વિશ્વકપની મેજબાની કરશે? તો મોરોકોનું કેપિટલ છે રબાત. કરન્સી છે મોરોકોન દિરહામ. પીએમ છે અજીઝ અનકુચ. પ્રશ્ન 13, હાલમાં કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડને કઈ આઈઆઈટીની સાથે સતત ઉર્જા કેન્દ્રની સ્થાપના કરવા માટે સમજોતા થયા? તો આઈઆઈટી મદ્રાસ. તો આઈઆઈટી વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો આઈઆઈટી મદ્રાસને કોન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટ માટે રિંગ 1 લોન્ચ કરી છે. આઈઆઈટી ભુવનેશ્વરે નામો સેમિકન્ડક્ટર લાઇબ્રેરી સ્થાપિત કરી. ભારતીય વાયુસેના અને આઈઆઈટી રોપડની સ્વદેશી પ્રૌદ્યોગિક વિકાસ માટે સમજૂતા જ્ઞાન પર હસ્તાક્ષર થયા. આઈઆઈટી મદ્રાસે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એઆઈ ઉત્કૃષ્ટતાનો કેન્દ્ર રૂપમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી. ખેલ નવચારને વધારવા માટે એસએઆઈને આઈઆઈટી દિલ્હીને સમજોતા થયા છે. આઈઆઈટી જોધપુર ભારતીય ભાષાઓ માટે વિરાસત માટે એઆઈ ઉપકરણ વિકસિત કર્યું છે. એનઆઈઆરએફની રેન્કિંગ 2025માં આઈઆઈટી મદ્રાસ ટોપ પર છે. આઈઆઈટી પલક્કડને ભારતનો પ્રથમ એઆઈ સંચાલિત લર્નિંગ ટ્યુટર એપ લોન્ચ કરી છે. પ્રશ્ન 14, હાલમાં આઈએનએસ સહ્યાદ્રી સમુદ્રી અભ્યાસ JAIMX 32માં સામેલ થવા કયો પહોંચ્યો? તો જાપાન. તો કેપિટલ છે ટોક્યો. કરન્સી છે જાપાની જે. જાપાનનું સ્થાને તાકાઈચી હમણાં નવી નિયુક્તિ થયેલી છે પ્રધાનમંત્રીની. જાપાનના ભારતમાં રાજદૂત CB જોર્જ બન્યા. સ્થાને તાકાઈચી જાપાનની પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. બરાબર, હમણાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. 20મી વિશ્વ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપને ટોક્યોમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું. જાપાને કોકુચી અકુજાવા 102 વર્ષની ઉંમરે માઉન્ટ ફુજી પર ચડાઈ કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રીને 2 કિંમતી પથ્થરોને ચોપકિસ્ટને બનેલ બાઉલ શર્ટ ભેટ આપી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જાપાનના સુબદરુમાં ગુડિયા ભેટ આપી છે. ફિસુ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સની પદક તાલીમાં જાપાન ટોપ પર. ભારત 20 પર છે. CUC જાપાનમાં બેડમિન્ટન 2025માં પૂરો સિંગલ્સનો ખિતાબ જીત્યો છે. પ્રશ્ન 15, હાલમાં કયા રાજ્યના બોડો લોકોને બાથો
ધર્મના અલગ રાજ્ય જનગણના કોડ મેળવ્યો? તો અસમ. પ્રશ્ન 16, હાલમાં કોને F1 US ગ્રેડ પિક્સ જીતી છે? તો મેક્સ વર્સ્ટપને. પ્રશ્ન હવે તમારા માટે છે, કાલે જવાબ આપજો કોમેન્ટમાં. તો હાલમાં 5 દિવસીય તિહાર ઉત્સવ ક્યાં મનાવવામાં આવ્યો છે? ભૂટાન, A, B મ્યાનમાર, C શ્રીલંકા અને D નેપાળ. બરાબર. ખાસ કરીને હવે મિત્રો વધારે ચર્ચા ન કરતા આપણે છેલ્લે મૌલિક ચર્ચા કરીએ છીએ તે પ્રશ્નની શરૂઆત કરી દઈએ. ભાગ 8 છે, શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. વર્ષ 2027ની SCO શિખર સંમેલનની મેજબાની પાકિસ્તાન કરશે. હરિયાણા સરજીની મહિલાઓ માટે લાડો લક્ષ્મી યોજના શરૂ કરી છે. અપોલો ટાયર્સ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની નવી ટાઇટલ સ્પોન્સર બની છે. તમિલનાડુ મુખ્યમંત્રી અબ્બુ કરકલ યોજના શરૂ કરી. અનાથ બાળકોને દર મહિને 2000 રૂપિયા આપવામાં આવશે અને તે શિક્ષણ માટે ઉપયોગી થઈ શકે એટલા માટે આપવામાં આવશે. ચીને તિયાનલોંગ 3 રેજ્યુનેબલ રોકેટ સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. સ્વયં સહાયતા સફેદ સદસ્યો માટે ઓળખપત્ર રજૂ કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય બન્યો તમિલનાડુ બન્યો છે. CISFના મહાનિદેશક પ્રવીણ રંજનને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. ન્યાયમૂર્તિ PB બંજંતરીની પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રૂપમાં શપથ લીધા છે. ઇઝરાયેલે મિસાઇલ રોધી લેઝર પ્રણાલી આયરન બીમનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી ઝડપી વન ડે સેન્ચુરી લગાવવાવાળા ભારતીય ખેલાડીની સ્મૃતિ મંથાના બની છે. UPI ભુગતાન સ્વીકાર કરવાવાળો 8મો દેશ કતર બન્યો છે. ભારતે IIT મદ્રાસને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર નામિત કરવામાં આવ્યા છે. જિલાલી મોદીને UNNP ચેમ્પિયનશિપ અર્થ પુરસ્કાર 2025 મળ્યો. ઇઝરાયેલે રોશ હસના ઉત્સવ મનાવ્યો છે. BBL સામેલ થવાવાળો પ્રથમ ભારતીય રવિચંદ્ર અશ્વિન બન્યા છે. જુનિયર વિશ્વકપમાં 2025માં પહોંચવાવાળો પ્રથમ ભારતીય જુડો ખેલાડી હિમાચી ટોકસ બની છે. તમિલનાડુ સરકારે કલામામણી પુરસ્કારની ઘોષણા કરી છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ દેશના નાના બાળકો માટે મલેરિયા દેવા માટે મંજૂરી આપી છે. અભિજીત શેઠર આયુર્વિજ્ઞાન આયોગના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ઉર્જા અને સ્વચ્છ વાયુના અનુસંધાન કેન્દ્રમાં સરકારના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશનો સૌથી પ્રદૂષિત શહેર બર્નિહાટ બન્યો. દિલ્હી 2 પર છે. નવા રાજ્યપાલની નિયુક્તિ જે 17 જુલાઈએ થયેલી હતી તેની પ્રોફેસર અસીમકુમાર ઘોષ. રાજ્યપાલ હરિયાણા પુષ્પપતિ અશોકપતિ ગજપતિ ગોવા રાજ્યના છે. ત્રીજા કવિન્દ્ર ગુપ્તાજી ઉપરાજ્યપાલ છે લદ્દાખના. બરાબર. તો R. સેમી LICના MD અને CEO બન્યા છે. કર્ણાટક બેંકના અંતરિમ CEO અને MD રાઘવેન્દ્ર સિંહ ભટ્ટ બન્યા છે. હોકી ઝારખંડ સતત 5મી વખત જુનિયર મહિલા કિતાબ જીત્યો છે. ગુજરાતી 5માં પ્રોસ્ટેટ બટાકાનો ઉત્પાદન ટોપ પર છે. હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશની નિમણૂક જે 17 જુલાઈમાં થઈ હતી. સચવેદા મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ. વિભુ બાખરુ કર્ણાટક હાઈકોર્ટ. બરોબર. આતોષ કુમાર ગુવાહાટી હાઈકોર્ટ. વિપુલ મનુભાઈ પંચોલી પટના હાઈકોર્ટના. બરાબર. આટલી નિયુક્તિ થયેલી છે. હેમંતા રૂપાણી કોકાકોલા બેવરેજના નવા CEO નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કલિંગ રત્ન પુરસ્કારથી પ્રદાન કરવામાં આવે છે. ગોવા રાજ્યની મંડોવી નદી પર રોરો ફેરી સેવા શરૂ કરી છે. સંજય કોલને ગિફ્ટ સિટીના પ્રબંધક નિષેધકને CEO નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. મિથુન મનહાસને BCCIના નવા અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. ઇઝરાયેલે દેશના એડવાન્સ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટનો ડોર 1 ને લોન્ચ કર્યું છે. હારમાં હરેલા પર્વ ઉત્તરાખંડમાં મનાવવામાં આવ્યો. પુનીત કુમારને મણિપુરના નવા મુખ્ય સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. દીપિકા મહિલા હોકી ઇન્ડિયા ખેલાડીની મેજિક સ્કિલ પુરસ્કાર જીત્યો. પશુપાલન અને મરઘીપાલનમાં કૃષિનો દરજ્જો અપાવવાળો પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યો છે. બ્રિટનની મતદાતાની ઉંમર 16 વર્ષ કરવામાં આવી છે. સુનિલ મિત્તલને બ્રિટનની બાથ યુનિવર્સિટીની માને ડોક્ટરની ઉપાધિ મળવી છે. પારના સૌથી દુર્લભ અને સંકટગ્રસ્ત જંગલી બિલાડી કેરાકલ મધ્યપ્રદેશ જોવા મળી છે 20 વર્ષ પછી. ગુજરાતના રાજ્ય સરકાર અને જનજાતીય જીનોમ અનુક્રમણ પરિયોજનાને શરૂ કરી છે. યુલિયા સ્વિર્ડેકો યુકેના પ્રધાનમંત્રી નામિત કરવામાં આવે છે. IIT મદ્રાસે ભારતે સૌથી લાંબી વ્હીલચેર વાયડી લોન્ચ કરી છે. બિહારની 10મી જુનિયર રાષ્ટ્રીય રગ્બી 7 ચેમ્પિયનશિપનો 18મો ખિતાબ જીત્યો છે. કેનાડી ઓઢેડને અને બ્રેન્ડા રેનોલ્ડ્સને મહિલા પુરસ્કાર 2025ની સન્માનિત કરવામાં આવે છે. કર્ણાટક રાજ્ય સરકારે દ્રષ્ટિહીન યાત્રીઓ માટે સહાયતા માટે ધવણી સમૂહ યોજના શરૂ કરી છે. પંજાબ રાજ્ય સરકારે ઓપરેશન જીવન જ્યોત શરૂ કરવામાં આવી છે. ફિસુ યુનિવર્સિટી ગેમ્સની 2025ની પદક કલા જર્મનીમાં આયોજિત થઈ. હુરુનીને અંડર 30ની સૂચિમાં 2025માં સાહિત્ય પાલી છે અને કેલવત વહોરા ટોપ પર છે. અમેરિકા દેશના પહલગામમાં આતંકવાદી હુમલા અને TREF વિદેશી આતંકવાદી સમૂહ ઘોષિત કર્યો છે. ઉત્તરાખંડ નિવેશ ઉત્સવમાં રુદ્રપમો થયો. ચીન દેશે 18મો ઇન્ટરનેશનલ મેથેમેટિકલ ઓલિમ્પિયાડ ટોપ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. તો 2 પર છે અમેરિકા, 3જા પર દક્ષિણ કોરિયા અને 4થા પર જાપાન અને ભારત 7 પર છે. ભારતીય સેનાને પંજાબ રાજ્ય સરકારની સંવાસીને સમસ્ત શિક્ષણની જરૂરિયાતી પૂરી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તે પહલગામ જ્યારે હુમલો થયો હતો ત્યારે આ લોકોની અંદર આપણે જે પહલગામની અંદર જે આપણે કિસ્સો જે બન્યો ને જે ઘટના બની એ ઘટનાની અંદર કિસ્સોની ઘટના એ ઘટનાની અંદર ખાસ કરીને એ ઘટનાની અંદર જે આર્મી તૈનાત કરવામાં આવી પોતાના ખેતરમાં ને તે બાળકોને ચા નાસ્તો પૂરું કરતો હોવાથી તેને આ જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો સરકારે સેનાએ નિર્ણય લીધો છે. બિહાર રાજ્યના પ્રધાનમંત્રી મોદીને 7200 કરોડ રૂપિયાની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટની પરિયોજનાને મંજૂરી આપી છે. HSBC બેંકના ઘાટ ઝીરો બેલેન્સ
એલાયન્સનો બહાર નીકળ્યો છે. ભારતે મેલેરિયાને ફાલસી વેક્સિન રસી વિકસિત કરી છે. વારાણસીમાં ફિટ ઇન્ડિયાના સાયકલિંગ અભિયાન આજે થયો. યુકે અને માલદીવને 18 જુલાઈથી 26 જુલાઈ 2025 પ્રધાનમંત્રી મોદી આધિકારિક યાત્રા પર ગયા. અસમ રાજ્ય સરકારે ડેરી ક્ષેત્ર વધારવા માટે કુલ દૂધ સબસિડી યોજના શરૂ કરી છે. વિપુલ એમ પંચોલી બિહાર રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિમણૂક રૂપમાં શપથ લીધા હતા 22 જુલાઈએ. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે 14 નંબરના ઉપરાષ્ટ્રપતિ નિયુક્ત થયા. સી યુચી અને એન સિયાંગ સીયુચી પુરુષ અને એન સિયાંગ મહિલા જાપાન ઓપન બેડમિન્ટન 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. ઓડિશા રાજ્ય સરકારે શક્તિશ્રી નામની એક કાર્યક્રમની ઘોષણા કરી છે. રા માધવની પુસ્તક ધ ન્યૂ વર્લ્ડ સેન્ચુરી ગ્લોબલ એન્ડ ઇન્ડિયા નામની પુસ્તક લખી છે. ઇંગ્લેન્ડ દેશને આગળ 3 વિશ્વ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલની મેજબાનીનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો. મલેશિયા અંકુરિત પામ ઓઇલને બીજનો મોટો આયાતકાર દેશ ભારત બન્યો છે. જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ટોપ રાજ્ય પહેલા પર ઉત્તર પ્રદેશ, બીજા પર મહારાષ્ટ્ર, ત્રીજા પર છે બિહાર, ચોથા પર પશ્ચિમ બંગાળ, પાંચ પર મધ્યપ્રદેશ છે. આ કુલ 47.90% વસ્તી આ 5 રાજ્યોમાં છે. ભારતની ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ટોપ રાજ્ય છે રાજસ્થાન, બીજા પર મધ્યપ્રદેશ છે, ત્રીજા પર મહારાષ્ટ્ર, ચોથા પર ઉત્તર પ્રદેશ, પાંચમા પર ગુજરાત, 6 પર કર્ણાટક, 7 પર આંધ્રપ્રદેશ, 8 પર ઓડિશા, 9 પર છત્તીસગઢ, 10 પર તમિલનાડુ, 11 પર તેલંગાણા, 12 પર બિહાર, 13 પર પશ્ચિમ બંગાળ છે. પ્રતિ બૂથની મતદારોની સંખ્યા 1200થી ઓછી કરવાવાળો બિહાર રાજ્ય બન્યો. ન્યાયમૂર્તિ એમ.એસ. રામચંદ્રને ત્રિપુરાના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ લીધા છે. ભારતીય અપાચે અટેક હેલિકોપ્ટરની પ્રથમ ખેપ અમેરિકાને મળી. અમેરિકા યુનેસ્કોથી બહાર થયો. તમિલનાડુ રાજ્યને હોર્નબિલ સંરક્ષણ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. ફીનો પેમેન્ટ બેંકને સસ્તું ડિજિટલ બેન્કિંગ વધારવા માટે ગતિ બચત ખાતા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. એસબીઆઈ ગ્લોબલ ફાઇનાન્સની મેંગનીઝ 2000 વિશ્વનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપભોક્તા બેંકને સન્માન આપવામાં આવ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકારે બાંગ્લાદેશની હિન્દુ શરણાર્થીને પરિવારને ભૂમિ અધિકાર આપ્યો છે. સુહાની શાહને ગ્લોબલ મેજિક ક્રિએટર 2025નો પુરસ્કાર જીત્યો. ભારત સરકારે યુકે દેશની સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની મંજૂરી આપી છે. અમેરિકા દેશે ડોલર આધારિત સ્થિર સિક્કોને વિનિમય કરવા માટે જીનીએસ અધિનિયમ પસાર કર્યો છે. શ્રીલંકાએ અશોક સ્તંભની એક પ્રતિકૃતિનું અનાવરણ કર્યું. દિલ્હીના નવા ચીફ સેક્રેટરી રાજીવ વર્માને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો હવે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કાલે જે પ્રશ્ન પૂછેલા હતા તેના જવાબ. યુપીઆઈ ભુગતાન સ્વીકાર કરવાળો 8મો દેશ કતર બન્યો છે. દુનિયાનો સૌથી વધારે ઊંચો પુલ ચીનમાં બનેલો છે. દિલ્હીના નવા ચીફ સેક્રેટરી રાજીવ વર્મા નિયુક્ત થયા. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહાજેકર યોજના કયા રાજ્યમાં શરૂ કરી છે? તો ગોવામાં. એસોચામના અધ્યક્ષ નિર્મલ કે મીંડાને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર કરજો. મહાકાળી એજ્યુકેશન નવા પ્રશ્નો અને નવી વિગતો સાથે ફરી મળીશું.